네, 안녕하세요. 안녕하세요, 집사님, 권사님들. 네, 잘 지내시죠? 하나님 말씀을 깊이 묵상하는 영어 성경 모임, 오늘 하신다고 해서 영상을 보내드립니다. 에베소서 두 번째 말씀입니다. 먼저 기도하고 시작하겠습니다. Our Father in heaven, your name be kept holy. Your kingdom come soon. Your will be done on earth as it is heaven. Give us today the food we need. Forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. Don't let us yield to temptation, but rescue us from evil one. Yours is kingdom and the power and the glory forever. In Jesus' name we pray. Amen. 오늘은 에베소서 1장 15절에서 23절까지의 말씀입니다. 두 번째 에베소서 말씀 계속 보겠습니다. 자, 지도를 보시면 왼쪽에 이탈리아 로마입니다. 한가운데는 에베소 교회 성도들에게 사도 바울이 로마 감옥에 있으면서 에베소 성도들에게 보낸 편지 서신입니다. 오늘은 15절부터 23절까지 말씀을 먼저 듣겠습니다. Ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God's people everywhere, I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. 18절부터입니다. I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called, his holy people who are his rich and glorious inheritance. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realm. 계속해서 21절에서 23절까지입니다. Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world, but also in the world to come. God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. And the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. 예. 에베소서의 1장에 기록되어 있는 3절 Every spiritual blessing 모든 하늘의 영적인 모든 복을 성도들에게 주고 있다라고 사도 바울은 에베소 성도들에게 말하고 있습니다. 구체적으로 우리가 지난주에 봤던 것처럼 몇 가지 중요한 동사들, 수동태로 되어 있는 동사들만 언급해 본다면 바로 성도들이 어떤 사람들인지 하나님께 어떤 블레싱을 받았는지를 우리가 조금 더 세분해 볼 필요가 있습니다. 먼저는 chosen, 선택되었죠. 우리 선택받은 겁니다. adopted, 하나님의 자녀로 입양된 거죠. redeemed는 예수님이 십자가의 피로 죽으심으로 다시 값주고 우리를 사셨습니다. 죄값을 치른 거죠. 그리고 forgiven, 용서를 우리는 받은 거죠. 모든 죄, 용서를 받았다는 것입니다. 또 sealed는 인치심을 받았다, 도장을 찍힘을 받았다, 하나님의 것으로. 그리고 given, 모든 것을 다 물려받았다라는 이런 동사의 수동형으로 봐서 이 구절들이 모든 every spiritual blessing에 다 포함되는 그런 구절들입니다. 오늘
자, 먼저 15절부터 16절까지를 같이 보겠습니다. 자, ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God people everywhere. 자, ever since는 뭐뭐 이래로 자, 내가 처음에 너의 문맛을 들었습니다. 두 가지를 들었는데 your strong faith in the Lord Jesus 그리고 your love for God people 모든 사람들의 사랑을 들었다는 것입니다. 그리고 16절 보면 I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly. 그 듣고 나서 그리고 나서 멈추지 않았다는 것입니다. Have not stopped thanking God. 하나님께 감사하기를 누구 때문에요? 너희들 때문에 에베소 성도들로 인해서 하나님께 감사를 계속하고 있다. 그러면서 I pray for you constantly. 나는 계속 기도하고 있다라는 이런 내용을 말하고 있습니다. 자, 15절에서도 우리나라 말에도 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희의 믿음 그리고 성도를 향한 사랑을 들었다는 겁니다. 듣고 나서 계속 하나님께 감사한다는 거죠. 자, 우리가 여기서 하나 봐야 할 게 믿음과 사랑에 대해서 좀 보겠습니다. 이 믿음은 두 가지 true Christian의 두 가지의 표시가 바로 믿음과 사랑입니다. 믿음은 faith in Christ, faith in God, 하나님을 믿는 예수님을 믿는 믿음이죠. 그리고 또 다른 사람들 love for others, 다른 사람들을 사랑하는 사랑 이 두 가지로 표현되는 게 true Christian의 표시인데 믿음과 사랑 중에서 무엇이 먼저일까요? 성경에서는 믿음이 faith produces love. 믿음이 사랑을 만들어 간다는 것입니다. 왜냐하면 믿음은 vertical relationship. 하나님과 수직적인 관계, 하나님으로부터 주신 그런 믿음인데 그 믿음이 있어야 사람들을 사랑할 수 있다. horizontal relationship. 바로 수평적인, 수직적인 은혜를 받아야 수평적인 사랑을 나눌 수 있다. 해서 믿음이 먼저이고 사랑은 믿음으로 해서 나오는 것입니다. 그래서 이 둘은 we cannot separate the two. 우리는 두 개를 절대 분리할 수 없다는 것입니다. 이처럼 이제 사도 바울이 15절, 16절에서 계속 기도하고 있습니다. 그들을 위해서 기도하고 있는데 기도하는 내용이 바로 이제 이렇습니다. 17절입니다. Asking God the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. 바로 asking God, 하나님께 구하고 있다는 것입니다. 하나님은 영광스러운 아버지, our Lord Jesus Christ, 우리 주 예수 그리스도의 영광스러운 아버지 하나님에게 무엇을 구하고 있습니까? To give you, 우리에게, 너희들에게 주시기를 spiritual wisdom and insight. 영적인 지혜와 또 그런 인사이트를 주시기를 기도하고 있다 말하면서 바로 왜냐하면 so that you might grow in your knowledge of God. 하나님을 더 알게 하기 위해서라는 것입니다. 바로 사도 바울이 에베소 성도들에게 그렇게 기도하고 있는 것은 너희들이 하나님을 더 알기를 바란다 하면서 영적인 눈이 열리기를 바라고 있는 것입니다. 우리의 궁극적인 삶의 인생의 여정은 바로 to know God, 하나님을 더 알아가는, 예수님을 알아가는, 성령님을 더 알아가는, 바로 하나님을 알아가는 데 있죠. 하나님을 알아간다는 것을 좀 보면 knowing God, 하나님을 안다는 것과 knowing about God, 하나님에 대해서 안다는 것은 완전히 다릅니다. 하나님에 대해서 안다는 것은 누구한테 들은 거죠. 무슨 얘기를 듣고 하나님에 대해서 간접적으로 아는 거지만 하나님을 안다는 것은 바로 하나님을 직접적으로, 개인적으로 아주 퍼스널리하게 하나님을 아는 것을 말합니다. 바로 그거를 보면 to know what God has done for you, for us, for me. 나에게, 우리에게 하나님이 어떻게 하셨는지를 아는 것으로 우리는 하나님을 알 수 있습니다. 그 다음 구절에서 세 가지를 우리에게 알려주십니다. 18절부터입니다. I pray that your heart will be flooded with light
so that you can understand the competent hope he has given to those he called, his holy people who are his rich and glorious inheritance. 자, 18절에서는 두 가지를 사도 바울이 기도하고 있습니다. 기도하는 내용들입니다. I pray your heart, 너의 마음이 will be flooded, 가득 차기를 with light, 빛으로. 그래서 so that you can understand 하도록 the confident hope, 확실한 희망을 이해하기를 바라는 그런 사도 바울의 기도입니다. 그 희망은 바로 He has given to those who he called. 그가 누구에게 주었는데 그가 부르신 사람들, those he called, 그가 부르신 사람들에게 준 희망입니다. 한 번 더 설명합니다. 그들이 누구냐면 His holy people, 거룩한 사람들, 하나님의 백성들이죠. 그들이 who are His rich, 그들은 바로 풍성하고 또 glorious, 영광스러운 inheritance, 하나님의 상속이 되는 사람들 이라고 말하고 있습니다. 18절에서 가운데 ESV 버전을 보면 두 가지로 말씀을 정확하게 하고 있습니다. The hope, 두 번째 줄에 the hope, the 희망, 아니 the 소망, 하나님 우리를 부르신 소망이 있죠. 그리고 나서 두 번째 줄 마지막에 보면 the riches, the 풍성함, inheritance, 그 상속의 풍성함이 어떤 것인지 18절 그 개역 개정을 보면은 조금 더 알 수 있습니다. 부르심의 소망이 무엇이며 또 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 두 가지를 알도록 사도 바울은 기도하고 있고요. 그리고 19절에서는 이제 또 있습니다. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power. 19절에서는 하나 더 하나님의 파워, 하나님의 놀라운 능력을 또 알 수 있도록 그렇게 기도하고 있습니다. I also pray, 나는 또한 기도한다. You will understand, 이해하도록 incredible greatness, 놀라운 위대함, 크신 것, His God power, 하나님의 능력이 얼마나 위대한지를 알기를 원한다는 것입니다. 그래서 우리를 향한 하나님을 믿는 우리를 위한 하나님의 능력, 바로 This is the same power, same mighty power 하며 20절, 21절에 계속 이 mighty power를 설명하고 있는 구절이고요. 여기서는 이제 부활의 능력을 말하고 있습니다. His power, 하나님의 놀라운 능력이 무엇인지 19절에서 보면 그의 베푸신 능력이 지극히 크심을 말하고 있습니다. 20절, 21절 계속 보겠습니다. 바로 그 능력은 that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. 바로 그 능력은 크라이스트를 죽음 가운데서 살리신 능력이고 seated him, 그를 하늘의 영광스러운 하나님의 우편에 앉히신 그런 능력이다. 하나님이 예수님의 죽으심 상태에서 다시 부활시키셔서 하늘로 불러 올리셔서 하나님의 영광스러운 우편에 앉히신 바로 그것이 하나님의 놀라운 능력이라는 것입니다. 그리고 21절에 다시 한번 설명합니다. Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world but also in the world to come. 바로 자 이제 예수님은 he is far above, 가장 높은 곳에 있다. Any ruler, 어떤 통치자나 권세나 파워나 리더들이나 anything else, 무엇보다도 가장 높으시다. Not only in the world, 이 세상에서 뿐만 아니라 but also in the world to come, 오는 세상까지 지금 아니라 또 앞으로도 영원히 우리 예수님은 가장 높으신 하나님이라는 것을 설명하고 있는 것입니다. 여기까지는 우리가 어렵지 않게 이해할 수 있습니다. 자, 이제 22절부터 23절까지가 오늘의 핵심 구절들입니다. 같이 보겠습니다. God has put all things under the authority of Christ and has made him head
of all things for the benefit of the church. 계속 보겠습니다. 자, 23절입니다. And the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. 22절, 23절은 이제 ESV로 좀 보면 좀 더 정확하게, 명확하게 우리가 알 수 있습니다. 먼저 개역개정을 먼저 보고요. 한글로 보겠습니다. 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 바로 그는 예수님이죠. 23절에 교회는 그의 몸이니 교회는 예수님의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하시는 예수님의 충만함이라 말하고 있습니다. 자, 22절 먼저 NLT로 먼저 보겠습니다. God has put all things, 하나님이 모든 것을 두셨다는 것입니다. Under the authority of Christ, 그리스도의 권세 안에, 권한 안에 두셨다는 거예요. 그리고 has made him, 그를 head, 머리로 만드셨다는 것입니다. Of all things, 모든 것을 위해, 모든 것 위해 for the benefit of church, 교회의 유익을 위해서, 교회를 위해서. 뭔가 교회를 위해서 예수님을 이렇게 높은 곳에 헤드로 두셨죠. 23절 The church is his body. 교회는 그의 몸이다. 교회는 it is made full. 교회는 만들어졌다. Full and complete. 충만하고 완전하게 만들어졌다. By Christ. 그리스도에 의해서. 예수님에 의해서. By Christ. 자, 예수님이 누구예요? Who fills all things. 모든 것을 채우시는 거예요. Everywhere with himself. 예수님으로 모든 것에서 모든 것을 어디에서든지 모든 것을 다 채우시는 예수님이라고 설명하고 있습니다. 여기 보면 자, ESV를 아까 제가 말씀드렸는데 ESV God has put all things under the authority of Christ and has made him head of all things for the benefit of the church. 자, 거기까지는 갔죠. 23절 which is his body. 그는 바로 교회를 설명하고 있습니다. The church는 is his body. 예수님의 몸이다. 그러면서 23절에 the fullness, 충만함 of him. The fullness of him. 교회가 바로 fullness of him. 예수님의 충만함이라는 것입니다. 교회가 the fullness of Christ라는 것입니다. 예수님의 충만함이라는 것입니다. 자, 예수님을 다시 설명합니다. Who fills all in all. 예수님이 모든 것을 다 채우신다라고 말합니다. 자, 22절, 23절을 조금 더 보겠습니다. 교회를 먼저 설명하고 있습니다. 교회는 우리가 알듯이 에클레시아입니다. 에클레시아죠. 에클레시아는 the called out one, 부르심을 받은 사람들입니다. 성도들이죠. 믿음을 갖도록 하나님 불러낸 사람들입니다. 9절 에베소 1장 1절에 보면 the saint, 성도들이라고 나와 있습니다. 19절에는 바로 믿는 사람들이라고 하고 오늘 이제 금방 읽었던 23절에 his body라고 말합니다. 자, 교회 같은 의미입니다. 그럼 우리가 여기서 집중해 봐야 할 것은 the saint, 교회가 바로 성도들이 있는 곳이 교회입니다. 성도들이 교회입니다. 지금 하나님 말씀 가운데 오늘 모였습니까? 그러면 오늘 모이신 곳이 바로 교회입니다. 왜냐하면 성도들이 모여있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이거를 요약하면 두 개의 핵심 진리로 말씀할 수 있습니다. 먼저는 The church is the body of Christ. 교회는 그리스도의 몸이다. 이거를 조금 더 바꿔서 보면 The saints are the body of Christ. 성도들은 그리스도의 몸이다. 이거를 내 개인적으로 비교해보면 나는 예수님의 몸이라는 것입니다. 그리고 우리의 몸을, 교회를, 성도들을 어떻게 해요? 두 번째 진리는 Christ, 그리스도가 fills, 채우신다. All in all. 모든 것에서 모든 것을 채우신다. The fullness of Christ. 바로 내 안에 the fullness of Christ, 예수님으로 가득 차 있을 수 있다는 것입니다. 교회들이 예수님으로 가득 차 있을 수 있다는 것입니다. 그렇게 해야 한다고 말합니다. 여기까지 23절 했고요. 이 전체 구절들을 정리하면 이렇습니다. 자,
에베소서 1장을 정리하면 이렇습니다. Every spiritual blessing을 우리에게 주셨습니다. 모든 영적인 blessing을 우리에게 주셨습니다. Every spiritual blessing은 수동태로 되어 있는 모든 동사 하나하나를 묵상할수록 every spiritual blessing을 우리가 받아 누릴 수 있습니다. Every spiritual blessing은 of God the Father, 하나님 아버지가 주신 것입니다. Every spiritual blessing은 in Christ, 그리스도 안에 있습니다. 세상 어디에도 있지 못합니다. 그리고 every spiritual blessing은 through the Holy Spirit, 성령을 통해서만 발견됩니다. 그래서 삼위일체 하나님이 함께 우리에게 every spiritual blessing을 주셨는데 이 every spiritual blessing은 to the church, to the saint, 성도들에게, 교회들에게 주신 것입니다. 하나님이 주신 이 every spiritual blessing을 받아 누리는 우리 모두가 되시기를 간절히 축복하고 기도합니다. 이제 얼마 있으면은 얼굴과 얼굴을 뵙겠습니다. 오늘 여기서 말씀 마치며 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 에베소서 1장 말씀, 이 놀라운 하나님의 말씀을 우리가 읽을 때 그냥 읽을 수 없고 wonder and worship으로 우리가 경이로움과 그리고 주님 앞에 예배드리지 않을 수 없는 그런 말씀들입니다. 우리가 이 말씀을 통해서 우리에게 주시는 every spiritual blessing이 얼마나 큰지, 그리고 우리가 바로 교회로서 the fullness of Christ로 바로 그리스도로 충만하게 이렇게 살아가야 되고 살 수 있음을 우리가 확신하면서 우리의 믿음이 더욱더 성장하기를 원합니다. 모든 우리 집사님, 권사님들과 그 사랑하는 가족들 주님께서 이 시간에도 지키시고 또 한여름에도 이 계절에도 주님의 은혜 가운데 살아가실 수 있도록 도우시옵고 모든 기도 제목들이 주님의 선한 응답 주셔서 하나님께 영광 돌리는 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 안녕히 계세요.